एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहे न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाभ, बिखम नदी जय तरनी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। धन धन सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे दास जामिया च वरती आत्मक जोत दे मालिक धन धन सतगुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद विच मिलजुल बैठी गुरु सवारी गुरु प्यारी सतसंगत जी। सतगुरु की पावन फतेह बअदब सत्कार दे नाल सतगुरु अगे सीस नवा के प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज सतगुरां ने तख्तां ते प्रकाशमान होके जो हुक्म बख्शिया है उसनूं आपां विचारना है। उस तो पहला मैं बेनती कर दें, मैं न्यूयॉर्क विच सी जद सिख परेड भावनगर कीर्तन कढ़िया और उत्थे दे सिख संगतां कढ़दियां, एक अंग्रेज अफसर ने आके 118 गुरुद्वारे सिख कल्चर सोसाइटी दे विच एक बहुत ही गिला किया सिखां कि तुहाडी सिख परेड है, तुसी साइडां 'च खड़े होकर देख रहे हो। प्रबंधकां नूं बेनती करांगा, नगर कीर्तन करते हो तो उन्हां सारे सिख संगतां नूं बेनती करो कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे नाल उन्हां दी उस्तत गांदे हुए, उन्हां दे गुण गांदे हुए गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे सत्कार लई उस परेड विच शामिल होकर तुरो। इत्थे दे लोकां नूं पता लगे, तुसीं अपनी होंद नूं इत्थे दसना। गुरमत की कोई परिभाषा नहीं है नगर कीर्तन की या सिख परेड की, लेकिन संसार विच अपनी होंद नूं बचाउण वास्ते अपने कल्चर नूं, अपनी परंपरा नूं, जिन्हां दी हुण भाई साहब भाई राजिंदर सिंह जी जिक्र कर रहे थे, उन्हां वास्ते जरूरी है कि उस दे विच शामिल होकर तुरीए, नाल नाल चलीए, खड़े होके तमाशबीन न बनी। खिमा करना चाहन। दूसरी बेनती भाई साहब ने हुणे कीती है, असी आनंद कारज नूं ना तमाशा बना दिता है। खिमा कर देना, मैं माफ़ी मांग के इस तो असी जो टीवी सीरीयल देख रहे हैं, जो फिल्मां देख रहे हैं, वो चाहते हैं गुरुद्वारे शामिल कर दें। वो तो उन्हां दा जिहड़ा है अपना दिखाण का ढंग है, वो गुरमत नहीं जानते। उन्हां दियां शादियां च गुरमत आनंद कारज नहीं, उन्हां दे शादियां च आनंद कारज नहीं हुंदा। साडा आनंद कारज है, इस नूं समझना। आओ गुरबाणी के विचार के उपर टिकीए। सोरठ राग दे विच मेरे सतगुरु पंचम पातशाह ने जो उपदेश दिता है वो 609 ते 10 नंबर अंक ते सुशोभित है। उसका रहाव का बंद की सानू प्रमाण करता है। पहली गल,
पहली गल जिहड़ी समझण वाली है, पूरे गुरु तो उस गुरु तो बलिहारे जाना सीखना है। अपने सतगुरु कै बलिहारा, अपने गुरु तो बलिहारे जाना सीखना है। और उस नूं सीखण दे नाल की होएगा? बलिहारे जाण दा मतलब उन्हां दे बचनां नूं कमाउणा है। हुण इस दे विचों फिलासफी आप समझो गुरमती। कोई शख्स किसी तो बलिहारे जाता जिसनों अत सिखर का प्रेम करता है, जिसनों गुरु ग्रंथ साहब नाल प्यार है ना प्यारिओ, वो अपने गुरु के बचनों तो कुर्बान जाए। पूरी गलती तो ताई समझ आएगी, पूरे गुरु की गल ता समझ च आएगी, पहले नहीं समझ विच आएगी कि पूरा गुरु प्राप्त होया तो पूरा गुरु कह की रहा है। सानू पूरे गुरु ने उपदेश की दिते, अपना सतगुरु कै बलिहारा, ते उहदे नाल की होएगा? आगे सुख पाछै सुख सहजा, घर आनंद हमारा रहाओ। पहला काम होएगा, जिस मौत तो बाद दे सुख की कामना करते हो, वो सुख परमानेंट तुहाडे कोल नाल रहेगा। उन्होंने मरण तो बाद नहीं, मौजूदा जीवन जी प्राप्त होएगा, तो बाद ते नाल ही रहना। और इसकी प्राप्ति लिए करना की पेगा? सुख सहजा। सुख प्राप्त वास्ते सहज जीवन तोरते हुए गुरमत के अनुसार, गुरबाणी के अनुसार जीना। हुण इसनूं समझण वास्ते सानू गुरु कोल बैठना पेगा। पहली सहजता सिख ने सत्संग च बैठण दी सिखणी। असी पहला सहजता गुरु की गल सुनन वास्ते सीखनी। दूसरी सहजता मन नूं मनाउणा है गुरु दे लई। तीसरी सहजता है उसनूं इंप्लीमेंट करना, लागू करना। हुण इस दे विच उम्र का कोई तगाजा नहीं। कई बजुर्ग कहते हैं कि साडी ते उम्र हो गई है, असीं की सीखना। गुरु नानक की विचारधारा विच उम्र का कोई तकाजा नहीं, उम्र की कोई बंदिश नहीं। जिस दिन तुहाडे अंदर सहज का प्रकाश हो गया, उस दिन गुरु के काम लई तुसीं उठ खड़ोगे, गुरु के कारज लई। नहीं तो साडे अंदर की अवस्था सतगुरु जी सामने रखते हैं। असी बुरे काम को उठ खलोए, नाम के बेला पै के सुते रहने। नाम के बेला का मतलब है कि चंगे गुण धारण करने, तां सानू अलर्टनेस नहीं है, साडे कोल उदम नहीं है, उत्थे बहाना है, बहुत सारे काम नहीं। और गुरु साहब कह रहे हैं उन्होंने कम्मां ने नहीं जाना, उन्होंने साथ नहीं देना। सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। द्वार है द्वार स्वान सिंह डोलत, नह सुध राम भजन की। ना सिमरन, ना गुरबाणी ते तुरन वास्ते तैयारी। जे सिमरन करने वास्ते तैयार हो गया तो हुण सिमरन नूं ये समझ रहा कि मैं इत्थे ही रुक जाऊँ। सानू सिमरन करन दा मकसद समझना चाहिए। इस करके सिमरन कर रहे हैं कि रब दे गुण धारण करना। असी रब जी दे कोलों प्रेम सीखना है, किस तरह खलकत नाल प्रेम करना। असी रब जी कोलों दया सीखनी है, किस तरह अपने ते, अपने परिवार ते, अपने समाज के उपर दया करनी है, सारी मनुखता ते दया करनी है। ये सब कुछ सीखण वास्ते सुख सहजा घर आनंद हमारे, ये आनंद जिहड़ा दया दा, प्रेम दा,
ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ, ਨਿਰਭਉਤਾ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਕੰਮ, ਜੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੂਟ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੂਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਰਸ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ? ਕਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਜਾਓ ਉਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਪੜਭਾਗੀ, ਜਦ ਪੜਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਤਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਆ ਰਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੱਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨੀ।
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਥਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਣੇ ਹਾਰਾ ਸੋਈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਣੇ ਹਾਰਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ 4 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ? ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਲੰਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਕਦ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਲਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਆਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਮਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੁਮਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, 10-15
ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100-200 ਰੁਮਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣਗੇ। ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ, ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਠ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੰਚਤ ਮਾਤਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਮਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰਿਓ ਤਦ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ 11:20 ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਰ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸਾਹ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸਾਹ ਪਾਵੇ ਬਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ ਬਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ
कर नहीं आवे मरिए आवे। फिर कर नहीं आवे मरिए आवे। दामन चमक डराए दामन चमक डराए। सेठ इकेली खरीद हेली सेठ इकेली खरीद हेली। मरण पया दुख माए मरण पया दुख माए। कण बरसे रुत आए कण बरसे रुत आए। सावन सरस मना कण बरसे रुत आए कण बरसे रुत आए। हर बिन नींद भूख को कैसी हर बिन नींद भूख को कैसी। कापड़ तन ना सुखावे कापड़ तन ना सुखावे। नानक सा सुहागण कंती नानक सा सुहागण कंती। फिर के अंक समावे फिर के अंक समावे समावे। फिर के अंक समावे। कण बरसे रुत आए कण बरसे रुत आए। सावन सरस मना कण बरसे रुत आए 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 कण बरसे रुत आए। ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ ਭਾਵ ਬਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੇ ਮਧੁਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜੰਮਿਆ ਬਹੁਲ ਲਾਏ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਵਣ ਨੂੰ 1713 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। इस साहिब की टेक नानक मने माए। इस साहिब की टेक नानक मने माए। वाहिगुरू नानक मने माए, नानक मने जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। सगले दुख जाए, सगले दुख जाए। वाहिगुरू सगले दुख जाए, सगले दुख जाए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। रखे रखन हार
रखे रखनहार आपू बारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन वाहिगुरु काज सवारियन वाहिगुरु काज सवारियन जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे सगले दुख जाए सगले दुख जाए वाहिगुरु सगले दुख जाए सगले दुख जाए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए होवा आप दयाल मनो ना विसारियन होवा आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग पाँव जल तारियन साध जना के संग पाँव जल तारियन पाँव जल पाँव जल पाँव जल तारियन पाँव जल पाँव जल पाँव जल तारियन साध जना के संग पाँव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन खिन माहे बिदारियन खिन माहे बिदारियन जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे सगले दुख जाए सगले दुख जाए सगले दुख जाए वाहिगुरु सगले दुख जाए वाहिगुरु सगले दुख जाए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए इस साहिब की टेक नानक मने माहे नानक मने माहे इस साहिब की टेक नानक मने माहे
ਮਨੇ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਏ, ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਏ। ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਏ। ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਏ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਓ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ, ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਓ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ। ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਓ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ। ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਓ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ। ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਵੋ, ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਓ। ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਵੋ। ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਓ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਓ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪੈ, ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ